हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल। यही क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 60टी एमसी क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। आपण जे कोन से एग्जाम दोचंती जदी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आछी ताले या मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं ओडिया ग्रामर थ्योरी क्लास कराइछि ता सहित अन्य प्रीवियस क्वेश्चन को बा एमसी क्वेश्चन को मध्ये डिस्कशन कराइछि ताहा देखि नै ताले आपण हम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे बा थ्योरी क्लास मध्ये बा अन्य सब्जेक्ट मानकर मध्ये देखि पारबे। चैनल को एबे पर्यंत जदी सब्सक्राइब करि नै ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित हम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन हे पारबे। तेणु आरंभ करबा। ओई क्यों प्रकार वर्ण अटे? ओईटा क्यों प्रकार वर्ण अटे? स्पर्श वर्ण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नदी क्यों श्रेणी पद अटे? नदी क्यों श्रेणी पद अटे? क्यों श्रेणी पद नदीटी? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या कहुए? जो शब्द संस्कृत सहित समान ताकू तत्सम शब्द कहुए। तेणु नदीटा हूँ गोटे तत्सम शब्द। सेमती तद्भव क्या कहुए? जोटा संस्कृत रु जात था कौन कहुए? तद्भव। संस्कृत रु आसी तद्भव कहुए। एवं नदीटी कौन अटे? संस्कृत सहित सामान। संस्कृत रे मध्य नदी कहुए, ओडिया रे मध्य नदी कहुए। तेणु ताकू तत्सम शब्द कहुए। जोटा आम देश में तैयारी ताकू देशज शब्द कहुए। जोटा आम देश बाहर आसी कौन कहुए? वैदेशिक शब्द कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्रियावाचक विशेष पद क्योंटी? क्योंटा गोटे क्रियावाचक क्रिया को सूचाऊँगी। क्रिया माने कौन अटे? कार्य अटे। माटी, पढ़ा, बही, भद्रता। भद्रता गोटे गुण अटे, बही गोटे वस्तु अटे। तेणु यार सठिक आंसर कौन हम? पढ़ाटी सूचाऊँगी। तेणु यार सठिक आंसर कौन हम? पढ़ाटी गोटे कौन अटे? क्रियावाचक विशेष अटे। विशेष कौन क्या कहुए? जो पद कौन से नाम को सूचाइले ताकू विशेष कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। 44 नंबर क्वेश्चन। भल पिला आदर पाए। यह रेखांकित शब्दटी क्यों पद अटे? रेखांकित माने कोटा दिया जाइए? ये भलटी 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 क्यों पद अटे? जो पद कौन से गुण को सूचाइले क्वालिटी को। पिलाटी किपर पिला अटे? भल पिला। तार कौन? तार क्वालिटी को तार गुण को सूचाइले। तेणु अन्य कौन कहुए? कहुए विशेषण कहुए। विशेष माने जो पद कौन से नाम को बुझाइले ताकू विशेष कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। असंपृक्त शब्दटी बाची अलग कर। खाऊ अच्छी, आखु, सड़क, काली क्योंटा अलग अच्छी? क्योंटा अलग अच्छी? खाऊ अच्छी यह गोटे क्रिया अटे। तेणु यार सठिक आंसर कौन हम? खाऊ अच्छी। क्यों पदरे शब्दर जोग होइछि? शब्द सहित शब्दर जोग होइछि क्योंठारे होइछि? सिंहासन। सिंहयुक्त आसन सिंहासन। प्रकार्य शब्द किपर निष्पन्न होइछि? अर्थात प्रकार्यर धार संधि विच्छेद किपर होइछि? किपर होइछि? प्रकर युक्त अ ना कौन हम? प्रकर युक्त अ प्रकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ये उठाणर तार संधि विच्छेद किपर होइछि? उठाण उठाण संधि विच्छेद कोटा सठिक अटे? उड युक्त अण उठाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्यों पदरे पर प्रत्यय जोग होइछि? पर प्रत्यय कोटारे जोग होइछि? कोटारे होइछि? अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अग्निर एकार्थक शब्द बा अग्निर सिमिलर वर्ड अग्नि को अन्य कौन कहुए? अनिल मध्य कहुए। अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निर्जल पदटी किपर गठित होइछि? निर्जलर तार संधि विच्छेद कोटा सठिक अटे? यार आंसर आपन अटे। आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे। निर्जलर संधि विच्छेद कोटा हेबो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। उत्कर्षर तार विपरीत कौन अटे? उत्कर्षर विपरीत कौन अटे? विकर्ष बा अपकर्ष मध्य किछि बहिरे दिया जाइए। उत्कर्षर विकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्योंटा सठिक अछि? स्पेलिंग कोटा सठिक अछि? उत्तेजित कोटा सठिक हेबो? उत्तेजित सी हेबो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अंधर लौड़ी माने कौन अटे? अंधर लौड़ीर रूढ़ीर अर्थ कौन अटे? असहायर सहाया। दुख युक्त अवस्था कौन हम?
ସରି ଦୁଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଦୂରବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଆମ ଦେଶରେ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଅଟେ? ଜନ୍ତାଲ। ଜନ୍ତାଲ ବଣ ବା ଜନ୍ତାଲ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଆସିଥାନ୍ତି? କ ଖ ଗ ଘ ଙ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଅଟେ? କ ଚ ଟ ତ ପ ଏବଂ କ ତା ମୁ ଦ ଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟିରେ ଆସୁଛି କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୃତ୍ତିକା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ମୃତ୍ତିକାଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ତିକା। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଘଣ୍ଟଶିଲା ଶିକେ ଚାହିଁ ସେ ହଲନ୍ତା ଦିଅରେ ମେଲାଣି ମତେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେଲାଣି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦ ଅଟେ? ମେଲାଣିଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋପାଳ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏହି ଆସିଟି କେଉଁ ପଦ ଅଟେ? ଆସିଟି। ଆସିଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ଅଟେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁଟା ଅଟେ? ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା ଅଟେ? କେଉଁଟା ଅଟେ? ଏହି ବୁଢ଼ାଟା ଅଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ସରି, ବୁଢ଼ାଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ନା ବିଶେଷଣ ହେବ? ବିଶେଷଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବିଶେଷଣ ହେବ। ଏହାର ବିଶେଷଣ ପଚାରିଛି। ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ। କାହିଁକି ବିଶେଷଣ ଅଟେ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ାଟି ଗୋଟେ ଗୁଣ କି? ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଣଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି? ଆକାଶ ରାସ୍ତା ବହି ଦେଖିଲା କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? କେଉଁଟା ଅଛି? ଦେଖିଲାଟା ଅଲଗା ଅଛି। କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଛି? ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। କେଉଁଟିରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଯୋଗ ହୋଇଛି? କେଉଁଟିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି? ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ। ଏହି ପ୍ରଭାବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରଭାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏହି ମାଧବଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ମଧୁଯୁକ୍ତ ମାଧବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁଟିରେ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟାରେ ଯୋଗ ହୋଇଛି? କେଉଁଟାରେ ହେଉଛି? ଜଗୁଆଲ। କ'ଣ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଲଟା। ଆଲ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଉପାୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ଉପାୟର ବିପରୀତ ନିରୁପାୟ। ଉପାୟର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନିରୁପାୟ। ସରମାର ଧାର ସମାର୍ଥ ବା ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ କୋଉଟା ଅଟେ? ସରମା। କ'ଣ ଅଟେ? କୁକୁରି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୋଉଟା ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି? ମନସ୍କାମନା। କୋଉଟା ଅଟେ? ମନସ୍କାମନା। ଦନ୍ତ ସହିତ ବା ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନସ୍କାମନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କାଠିକର ପାଠ। କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ?
ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ, ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ କାଠିକର ପାଠ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆଶିଷ, ଆଶିଷ କୋଉଟା ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ ଅଟେ, କିପରି ହୋଇଥାଏ, କୋଉଟା ସଠିକ ଅଟେ, ଆଶିଷ ବିଟା ସଠିକ ଅଟେ, ଆଶିଷ ମୁଦିନ ସ ହୋଇଥାଏ ଲାଷ୍ଟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମହାନଦୀରେ 10 ଫୁଟ ପାଣି ବହୁଛି, ଏଥିରେ କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ଅଟେ, ମହାନଦୀରେ 10 ଫୁଟ ପାଣି ବହୁଛି, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ କୋଉଟା ଅଟେ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ତେଣୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି, ମହାନଦୀର କ'ଣ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, 10 ଫୁଟଟା ହେବ, କାହିଁକି ହେବ, କାହିଁକିନା ଏ ମହାନଦୀର କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତେଣୁ 10 ଫୁଟଟା ହେବ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, 10 ଫୁଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, এই ଧ୍ୱନିର ତାହାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ, ଧ୍ୱନିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ, ନିର୍ଧନ, ନିର୍ଧନ ହେବ ତାହାର ବିପରୀତ, ଧ୍ୱନିର ବିପରୀତ ନିର୍ଧନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିମା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ପଢ଼େ, ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ କିପରି ହୋଇଛି, ଏ ସାମାଜିକଟା ତାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହୋଇଛି, ସାମାଜିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହୋଇଛି, କିପରି ହୋଇଛି, ସମାଜ ଯୁକ୍ତ ଇକ ନା କ'ଣ ହେବ, ସମାଜ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ସାମାଜିକ କେଉଁଟା ସଠିକ ଅଛି, ଷାଣ୍ମାସିକ, ସ୍ପେଲିଂ କୋଉଟା ସଠିକ ହେବ, ପ୍ରଥମରେ ଜଣାଯାଉଛି ଷାଣ୍ମାସିକ, ଦନ୍ତସ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମହାନଦୀରେ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ, ରେଖାଙ୍କିତ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଚିତା କାଟିବା ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ଚିତା କାଟିବା, ଚିତା କାଟିବା ମାନେ ହେଉଛି ଠକିବା। ସମ୍ମାନର ତାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହୋଇଛି, କିପରି ହୋଇଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ମାନ ସମ୍ମାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଗତରର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ, ଆଗତରର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ, ଅନାଗତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ାଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ, ସୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ, ସୁପକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସମୂହର କୋଉଟା ତାର ଠିକ ଅଛି, କୋଉଟା ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ ଅଛି, ସମୂହ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ସମୂହ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଏଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ କୋଉଟା ଅଟେ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ। ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଆଖି ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ, ଆଖି ଦେଖାଇବା ମାନେ ଭୟ କରାଇବା। ପୁରୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଠ ଅଛି, ଏ ପୁରୀର ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ, କ'ଣ ଅଟେ, ପୁରୀ, ପୁରୀରେ କୁ ନ ଲେଖି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ପୁରୀ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେଟି ଅଛି, ପଢ଼ାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେଟି ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅଟେ, ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କ ଚ ଟ ତ ପ, ତେଣୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟଟା କୋଉଟାରେ ଆସିଥାଏ, ପରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ପ ଫ ବ ଭ ମ, ତେଣୁ ରଟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ରଟା ନୁହେଁ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନିର।
କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମିଶିଲେ ଜ୍ଞ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଜ୍ଞର ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହୋଇଥାଏ? କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞ, ସି ହେବ ଏହାର ନ୍ୟ ଜ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟ ଜ୍ଞ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ? ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଐଟା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କପୋତ ପକ୍ଷୀ ନିରୀହତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ନିରୀହତା କେଉଁ ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଅଟେ? ନିରୀହତା କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣବାଚକ। କୌଣସି ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ରିପିଟେସନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସର୍ବନାମକୁ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ମୁଁ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ମୁଁ ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି, ଏହିଭଳି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ବା ନିଜ ନାମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବନାମକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆୟନ, ବର୍ମ, ସରଣି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଆୟନ, ବର୍ମ, ସରଣି କ'ଣ? ବାଟ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ତାହାର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଦୋଷ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା, ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ମାନେ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇଁବା। ପର ଲାଗି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବା, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ପର ଲାଗି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବା, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛିବା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛିବା। ଏ ନିରବର ଶବ୍ଦର ତାହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ତାହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ହୋଇଛି? ନିରବର କିପରି ହୋଇଛି? ନି ଯୁକ୍ତ ରବ, ନିରବ। ଶରତ କାଳ ଆସିଲା ଓ ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଜହ୍ନ ଶୋଭା ପାଇଲା, ଏହା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଶରତ କାଳ ଆସିଲା ଓ ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଜହ୍ନ ଶୋଭା ପାଇଲା। ଯେଉଁ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକ କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଶରତ କାଳ ଆସିଲା ଓ ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଜହ୍ନ ଶୋଭା ପାଇଲା। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ନାହିଁ? କେଉଁଠାରେ ଅତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଅଧିପତି, ଅତୀତ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁଠାରେ ଏ ଅଧିରେ ଲାଗି ନାହିଁ? ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ଏହା କରିପାରିବି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ସହଜରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି? ସହଜରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି? ଗୋଟା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଏବଂ କରଣ କାରକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ସେ ମୋ ସାଥିରେ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଲା, ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।